بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آلہ بی بی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر رسونتی ان پہرے داروں کے دماغوں تک پہنچ جائے تو بہتر ہوگا، اور وہ تمہارے لیے ہی پہنچ سکتی ہے۔ میں اور آلہ بی بی کھڑکی کے پاس روبرو تھے۔ خیال خوانی کے ذریعے گفتگو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ہم زبان سے بول رہے تھے۔ اسی وقت آلہ بی بی نے سانس روک لی، ایک انگلی سے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے دماغ میں آ جاؤ۔ پھر اس نے سانس لیتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ رسونتی نے کوڈ ورڈز دہرائے۔ جواباً آلہ بی بی نے کوڈ ورڈز کے ذریعے رسونتی کو سمجھایا کہ وہ فرہاد کے سامنے موجود ہے، لیکن اسے دماغ سے نہیں جانا چاہیے۔ رسونتی نے پوچھا، کوئی ضروری بات ہو تو رہوں گی ورنہ چلی جاؤں گی۔ میں بہت اہم بات کہنا چاہتی ہوں۔ فرہاد ان پہرے داروں تک پہنچ چکے ہیں جو ہمارے پارس کے چاروں طرف سانپ بن کر موجود ہیں۔ رسونتی نے بڑی بے اعتنائی سے پوچھا، تو میں کیا کروں؟ بھائی تم ناراض ہو، مگر اس میں فرہاد کا کیا قصور ہے؟ قصور تو میرا ہے جو ان کی محبت میں مری جاتی ہوں۔ کیا ان سے اتنا نہیں ہوتا کہ بھولے بٹکے میری خیریت معلوم کر لیا کریں؟ وہ کیسے معلوم کریں جبکہ تم اپنے پارس کی راز میں رکھنا چاہتی ہو، اسے قابل بنا کر ایک تحفے کے طور پر سرپرائز دینا چاہتی ہو۔ اب وہ بات کہاں رہی؟ میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ فرہاد مجھ سے زیادہ پارس کے قریب ہو چکے ہیں، جیسا کہ تم کہہ رہی ہو۔ وہ مجھ سے پہلے پہرے داروں تک پہنچ چکے ہیں۔ رسونتی، یہ تم میاں بیوی کی نوک جھونک ہے۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن پارس کے معاملے میں دونوں کو آپس میں سمجھوتا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، آلہ بی بی تم کس سمجھوتے کی بات کر رہی ہو؟ سمجھوتا وہاں ہوتا ہے جہاں دشمنی اور اختلافات ہوتے ہیں۔ رسونتی ایک شریک حیات اور ایک محبوبہ کی حیثیت سے اہم ہے۔ اس نے میرے لیے پارس جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس نے میری خاطر اسلام قبول کیا ہے۔ ایک زمانہ جانتا ہے کہ سونیا میری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، بلکہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن سونیا ہے۔ سونیا سے پوچھا جائے تو وہ کہے گی رسونتی سے زیادہ کسی کی اہمیت نہیں ہو سکتی، اور یہ سچ ہے۔ میری آئندہ نسل رسونتی کی مرہون منت ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے رسونتی کے دماغ میں پہنچ کر اسے مخاطب کیا، میری جان میں آ گیا ہوں۔ اس نے سانس نہیں روکی، دونوں ہاتھوں سے منہ ڈانپ کر رونے لگی، پھر کہنے لگی، میں نہیں بولوں گی، آپ سے کبھی نہیں بولوں گی۔ آپ بڑے بے مروت ہیں، ہرجائی ہیں، آپ اتنے بے حس ہیں کہ اپنی شریک یاد اور اپنے بچے کا احساس بھی نہیں کرتے۔ دنیاوی معاملات میں دن رات الجھے رہتے ہیں۔ جرائم کی دنیا میں بڑے بڑے خطرناک مجرموں کو للکارنا، انہیں شکست دینا مردانگی ہو سکتی ہے، لیکن اپنی آئندہ نسل کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی شریک حیات سے رابطہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں ماں ہوں، ایک دھرتی ہوں، اپنے بچے کو اپنی چھاتی پر ساری عمر بٹھائے رکھوں گی۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، ماں تو زمین بن کر بچے کے قدموں تلے بچھی ہے، اور باپ آسمان بن کر سر پر سایہ نہیں کر رہا ہے۔ وہ کہتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر اسے رونے دیا تاکہ وہ خوب بولے اور دل کی بڑاس نکال لے۔ پھر میں نے کہا، یہ بحث کا موقع نہیں ہے، ابھی آلہ بی بی کو یہاں سے رخصت ہونا ہے، اس کی موجودگی میں اہم فیصلہ کرنا ہے۔ جہاں تک تم نے مجھے بے حس اور ہرجائی کہا ہے تو میں مانتا ہوں، لیکن بے حسی والی بات نہیں مانتا۔ میں دونوں پارس کے پاس ہمیشہ موجود رہا ہوں، تمہاری لا علمی میں پارس دوم کے پاس بھی آتا جاتا رہا ہوں، اس کی نگرانی کرتا رہا ہوں، ایک باپ کی طرح اس کے لیے راتوں کو جاگتا رہا ہوں اور اہم منصوبے بناتا رہا ہوں، جس کے نتیجے میں سخت پہرے کو توڑنے کے قابل ہو چکا ہوں۔ میری جان، آنسو پونچھ لو، ہم اپنے بیٹے پارس کو اس قید سے نکال لائیں گے۔ آلہ بی بی نے یہ اخبار کی چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فرہاد ادھر سامنے دیکھو، کوٹھی میں دیکھو، وہاں فوجی جوان نظر آ رہے ہیں۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، سامنے والی کوٹھی کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، خطرہ ہے۔ آلہ بی بی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا راز فاش ہو چکا ہو؟ رسونتی نے مجھ سے کہا، کیا آپ سامنے والی کوٹھی میں فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں؟ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے جلدی سے وہاں پہنچ کر ریسیور اٹھایا، پھر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے انکل دلپت رائے کی آواز سنائی دی، بیٹے غضب ہو گیا، تمہاری گرل فرینڈ کے ساتھ آنے والے مسٹر روی نے اطلاع دی ہے کہ پولیس اور فوج نے مل کر کوٹھی کو گھراؤ کیا ہے۔ شاید وہ مسٹر روی پر شبہ کر رہے ہیں، اور ان کے شبہ کرنے کا مطلب ہے تمہاری گرل فرینڈ پر بھی شبہ کیا جا رہا ہے، لہذا اپنے بچاؤ کی فکر کرو۔ میں اپنی گرل فرینڈ کی حفاظت کر لوں گا۔ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سے کیا چھپا رہ سکتا ہے؟
मेरी कोठी में एक चोर दरवाजा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी की नजरों में आए बगैर वहाँ से गुजर सकती है और तुम जहाँ कहो उसे वहाँ पहुँचाया जा सकता है। आप इस काम के लिए तैयार रहें, किसी वक्त भी मुझे आपके तावन की जरूरत पड़ सकती है। मैं आला बीबी के बनास्पति बाप मिस्टर रवि के दिमाग में पहुँच गया। ऐसे वक्त रसवंती मेरे दिमाग में थी ताकि मैं जहाँ जाता रहूँ वहाँ वो उन अफराद के लबो लहजे तक पहुँचती रहे। मिस्टर रवि और उसकी बीवी ड्राइंग रूम में थे। कोठी को चारों तरफ से फौजी जवानों ने घेर रखा था। सबके हाथों में स्टेन गने थी। फौजी अफसर कह रहा था, मिस्टर रवि, हमारे अपने जराए बहुत मुस्तहकम हैं और बड़े मोतबर हैं। हमें इन मोतबर जराए से मालूम हो चुका है कि तुम फ्रांस की इंटेलिजेंस से अलग रखते हो और यहाँ सियाहत की घर से आए हो, लेकिन अपने पासपोर्ट और वीजा फॉर्म में तुमने अपने खास पेशे का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है तुम इंडियन गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हो। मिस्टर रवि ने कहा, आप गलत इल्जाम दे रहे हैं। क्या इस इल्जाम को साबित कर सकते हैं? हमारी इंटेलिजेंस में नादान बच्चे नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो घाट घाट का पानी पी चुके हैं। मैं साबित कर दूंगा कि आप फ्रांस इंटेलिजेंस सर्विस के एक जूनियर अफसर हैं। लेकिन ये बात की बात है, हमें तो उस औरत की तलाश है जो आपकी बेटी बनकर यहाँ आई है। मिस्टर रवि ने कहा, वो हकीकतन मेरी बेटी है, मगर कहाँ है? यकीनन अपने बेडरूम में सो रही होगी। क्या ये शरीफ आदमियों को परेशान करने का वक्त है? सुबह के 5 बजने वाले हैं। लोग गहरी नींद सोते हैं और आप ऐसे वक्त हमें परेशान कर रहे हैं। इस परेशानी की बहुत ही खास वजह है। मिस्टर रवि ने पूछा, क्या मैं वजह दरियाफ्त कर सकता हूँ? आप तस्लीम करना चाहें तो कर लें। आपकी बेटी बनकर आने वाली औरत रसवंती है। मिस्टर रवि ने चौंक कर अफसर को देखा, फिर कहा, आप कैसी मजाहका खेज बात कर रहे हैं? ये बात आपके लिए मजाहका खेज हो सकती है, लेकिन रसवंती कल आपके साथ शाम को यहाँ पहुँची और आधी रात होने से पहले अपने बेटे पारस को सख्त निगरानी से निकाल कर ले गई। उस अफसर की बात ने मुझे चौंका दिया। मैंने आला बीबी को देखते हुए पूछा, ये अफसर क्या कह रहा है? आला बीबी ने कहा, साफ बात कह रहा है। हमारे पारस को इतनी कड़ी निगरानी से कोई निकाल कर ले गया है। वो समझ रहे हैं कि रसवंती ने ऐसा किया है। रसवंती ने कहा, मैं तुम लोगों के पास हूँ। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना। पता नहीं ये क्या चक्कर चल पड़ा है। मैंने कहा, हो सकता है पारस मौका पाकर वहाँ से निकल गया हो। हम अभी उसके दिमाग में पहुँचते हैं। मैंने और रसवंती ने बेयाक वक्त ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए पारस के पास पहुँचने की कोशिश की। जब मैं लफ्ज कोशिश इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब होता है ख्याल ख्वानी में नाकामी हो रही है। ऐसे वक्त दो ही बातें होती हैं, या तो वो दिमाग मुर्दा हो चुका होता है या उसे मुकफल किया जा चुका होता है। हम मियाँ बीवी कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को मुखातब कर रहे थे। वो चीख चीख कर कह रही थी, फरहाद मेरा बच्चा कहाँ है? मैं उसके दिमाग में क्यों नहीं पहुँच सकती? और मैं रसवंती से पूछ रहा था, पहले तुमने ही उसके दिमाग को मुकफल किया था, फिर क्या हो गया? हम माँ बाप होते हुए भी उसके पास नहीं पहुँच सकते। कौन उसे लिए जा रहा है? ओ खुदाया, कौन उसे अगवा कर रहा है? पहली बार मेरे दिल में दर्द उठा। पहली बार मुझे पता चला अपना लगते जिगर अगवा किया जाए तो माँ बाप के दिल पर कैसी क़यामत गुजरती है। रसवंती की ममता बावली हो रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था किस तरह अपने बेटे तक पहुँचे, और मैं बड़े बड़े मार्के में हाजिर दिमागी का सबूत देने वाला बौखला गया था, बदहवासी में मुब्तला हो गया था। अगर कोई हवास में थी, अगर कोई हाजिर दिमाग थी तो वो आला बीबी थी और वही हमारे लिए कुछ कर सकती थी। कोई गैर मतबा को वाकया पेश आए तो हम जैसे घाट घाट का पानी पीने वाले किसी तरह बदहवासी में मुब्तला नहीं होते। बड़े हौसले से गैर मतवक्को हालात का सामना करते हैं और हाजिर दिमागी से काम लेते हैं। लेकिन औलाद का मामला बड़ा जज्बाती होता है, इतना जज्बाती कि सारी हाजिर दिमागी और हौसले जवाब दे जाते हैं। मेरे और रसवंती के दरमियान एक आला बीबी ऐसी थी जो हाजिर दिमागी से काम ले रही थी, लेकिन वो भी उलझी हुई थी। सामने वाली कोठी को फौजी जवानों ने घेर लिया था। मिस्टर रवि से इस्तफसार कर रहे थे कि वो औरत कहाँ है जो उनकी बेटी बनकर आई है, और वो बेटी बनकर आने वाली रसवंती ही हो सकती है। आला बीबी ने कहा, रसवंती तुम्हें सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। बेटे के लिए जज्बाती और बावली हो जाओगी तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। इंशाअल्लाह हमारा पारस सही और सलामत रहेगा। पहले मेरा प्रॉब्लम हल करो। मालूम करो ये ऑफिसर किन शुबहात की बिना पर सामने वाली कोठी को घेरे हुए है और क्यों मुझ पर रसवंती होने का शुबा कर रहा है। उसे जहन्नम में जाने दो, हम तुम पर आंच नहीं आने देंगे। पहले बेटे की फिक्र करो। मैंने कहा, अगर मिस्टर रवि पर शुबा किया जा रहा है तो करने दो, हम बाद में निपट लेंगे। आला बीबी ने कहा, नहीं फरहाद, होश में रहो। अभी तुम दोनों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं इल्तिजा करती हूँ, मुझ पर एतमाद करो। पहले जिस मामले से निपटना है इस पर तवज्जो दो। इस अफसर के दिमाग को पढ़ो। वो मुझ पर रसवंती होने का शुबा क्यों कर रहा है? अगर वो शुबा
شبہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہیں ادھر کا رخ نہیں کرنا چاہیے، مجھے وہاں جانا چاہیے، مجھے مسٹر روی کی حفاظت کرنا چاہیے، اس طرح میرے یہاں رہنے کا ٹھکانہ محفوظ رہے گا۔ رسونتی کا دل نہیں مانتا تھا، وہ بار بار اپنے بیٹے کے دماغ میں پہنچنے کی ناکام کوشش کرتی تھی۔ میں نے افسر کے دماغ میں پہنچ کر معلومات حاصل کی، پتہ چلا یہ آگ شارپر نے لگائی ہے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، شارپر کو بھلا کیسے معلوم ہوا کہ مسٹر روی کا تعلق فرانس کی انٹیلیجنس سے ہے؟ میں نے پھر افسر کے دماغ کو خریدنا شروع کیا، پتہ چلا اسے خیال خوانی کرنے والے دوست نے انہیں اتنا ہی بتایا ہے، لیکن روی کے فرانسیسی جاسوس ہونے کا ثبوت پیش نہیں کیا ہے۔ میں نے روی کے دماغ میں جا کر کہا، آپ بالکل پریشان نہ ہو، یہ صرف شبہ کر رہے ہیں، آپ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آلا بی بی کے متعلق کہہ دیجئے وہ ہر صبح واکنگ کے لیے باہر نکلا کرتی ہے، ابھی آ جائے گی۔ میں نے آلا بی بی کو تمام باتیں سنائی۔ اس نے کہا، مجھے جانا چاہیے، پھر کبھی ملاقات کروں گی۔ رسونتی، تم میرے دماغ میں مسلسل رہنے کا وعدہ کرو، اپنے بیٹے کی فکر نہ کرو، فرحاد اس کے ساتھ رہیں گے، میں تمہارے پاس رہوں گی۔ میں ابھی بیٹے کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شنکر اور رانی سردار نے پارس کی نگرانی کی ذمہ داری لی تھی، وہ اور ہمارے دوسرے آدمی باری باری وہاں ڈیوٹی دیتے تھے اور پہرے داروں کے آنے جانے کا حساب رکھتے تھے۔ میں نے شنکر کو مخاطب کیا، اس نے ایک دم سے خوش ہو کر کہا، بھگوان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے رابطہ قائم کیا، میں آدھی رات سے آپ کے صاحبزادے کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا کہا؟ میرا بیٹا پارس تمہاری نظروں میں ہے؟ جی ہاں جناب، میں ان کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ تم کہاں ہو؟ اس نے جگہ بتائی۔ میں نے کہا، انتظار کرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جناب، انتظار کرنا میرے بس میں نہیں ہے، چھوٹے مالک ایک جگہ نہیں رہتے ہیں، میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان کے قدموں میں سر چھوڑنے کو تیار ہوں، مگر قدم ایک جگہ رکتے نہیں ہیں۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے اور جوتے پہنتے ہوئے کہا، پرواہ مت کرو، پارس کے پیچھے لگے رہو، میں تمہارے دماغ میں رہ کر وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ میں تیزی سے چلتا ہوا کوٹھی کے باہر آیا، کار میں آ کر اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی۔ وہ نئی کار انکل دلپت رائے نے خاص طور سے میرے لیے خریدی تھی۔ اس دوران شنکر مجھے پارس کے حالات بتاتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گاڑی سٹارٹ کی، پھر تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا کوٹھی کے احاطے سے نکل گیا۔ شنکر اور اس کا ساتھی رنجیت پچھلی رات 12 بجے اس بنگلے کے پاس پہنچے تھے جہاں پارس قیدی بنا کر رکھا گیا تھا۔ شام سے آدھی رات تک ڈیوٹی دینے والا شمبھو دادا اپنے ساتھی کے ساتھ چلے گئے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شنکر اور رنجیت نے ایک جگہ چھپ کر حیرانی سے دیکھا، بنگلے کے چاروں طرف اونچی چار دیواری تھی۔ مین گیٹ پر پہرا دینے والے دو پہرے دار آپس میں لڑ پڑے تھے، پھر ایک نے دوسرے پر فائرنگ کی، جو زندہ بچ گیا اس نے خود کو اپنی ہی رائفل سے ہلاک کر لیا۔ شنکر اور رنجیت کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے فرحاد صاحب ایسا کر رہے ہیں۔ اس احاطے کے چار گوشوں میں 4 اونچے مچان بنے ہوئے تھے، ہر مچان پر 2 مسلح جوان موجود رہتے تھے، وہاں سے دور دور تک آنے جانے والوں پر نظر رکھتے تھے۔ اب وہ مچان بھی ویران سے نظر آ رہے تھے، پہرا دینے والے جوان نہیں تھے، اور اگر تھے تو ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے خاموش ہو گئے تھے۔ پھر شنکر اور رنجیت نے حیرانی سے دیکھا، احاطے کے کھلے ہوئے مین گیٹ پر پارس نظر آ رہا تھا۔ وہ آرام سے چلتا ہوا باہر آیا، پھر سیدھا ایک طرف جانے لگا۔ جب ذرا دور نکل گیا تو شنکر اور رنجیت دوڑتے ہوئے اس کی طرف جانے لگے، اسے آواز دینے لگے، چھوٹے مالک رک جائیے۔ اس نے رک کر دونوں کو دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کر بزرگانہ انداز میں کہا، تم لوگوں نے مجھے چھوٹے مالک کہہ کر دل خوش کر دیا، بے شک بڑا مالک صرف خدا ہے، ہم سب چھوٹے ہیں۔ وہ پھر پلٹ گیا اور سیدھا چلنے لگا۔ شنکر نے کہا، ہم آپ کے سیوک ہیں، آپ کے خدمتگار ہیں، ہم آپ کی نگرانی اور حفاظت کے لیے یہاں راتوں کو جاگتے ہیں۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا، یہ بری عادت ہے، انسان کو سونے کے وقت سونا اور جاگنے کے وقت جاگنا چاہیے۔ جو جاگنے کے وقت سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو سونے کے وقت جاگتا ہے الو کہلاتا ہے۔ رنجیت نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مالک آپ تو پہنچے ہوئے ہیں، آخر کس باپ کے بیٹے ہیں؟ وہ باپ کا بیٹا آرام سے چلتا ہوا اس کار تک پہنچ گیا ہے جسے شنکر نے دور ایک سڑک کے کنارے پارک کیا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر بولا، پلیز ہیڈ کوارٹر چلو۔ پلیز ہیڈ کوارٹر کا نام سنتے ہی شنکر اور رنجیت بکھلا گئے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا، آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ وہاں تو آپ کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہوگا، پلیز گھر چلیے، جو کہتا ہوں وہی کرو۔ اس نے ایسی سنجیدگی، روب اور دبدبے سے کہا کہ شنکر فوراً
स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। रंजीत इसके पास वाली सीट पर आ गया। फिर इसने कार स्टार्ट करते हुए जरा ऊंची आवाज में कहा, जनाब फरहाद साहब, आप अपने बेटे के पास मौजूद हैं, कुछ हमसे भी गुफ्तगू करें, हमें भी बताएं ये माजरा क्या है, क्या पुलिस हेडक्वार्टर जाने में आपके साहबजादे के लिए खतरा नहीं है? मेरे पापा को आवाज न दो, वो बहुत गमजदा हैं, किसी रंगीन महफिल में गम गलत कर रहे होंगे। वो दोनों बहुत परेशान थे लेकिन हुक्म की तामील कर रहे थे। पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ कार ड्राइव करते जा रहे थे। फिर शंकर ने कहा, छोटे मालिक इजाजत हो तो हम एक फोन करके अपने आदमियों से गुफ्तगू कर लें। इजाजत है। इन्होंने एक पब्लिक कॉल ऑफिस के सामने गाड़ी रोक दी। शंकर ने फुर्ती से दरवाजा खोला, फिर वहाँ से दौड़ता हुआ ऑफिस में गया। फोन के जरिए रानी सरदार से राब्ता कायम करके बोला, हमारे छोटे मालिक आजाद हो गए हैं, हमारे साथ गाड़ी में हैं, लेकिन वो घर चलने पर राजी नहीं है। पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जाना चाहते हैं, हम इनके हुक्म से मजबूर हैं। तुम टेलीफोन के जरिए फरहाद साहब से राब्ता कायम करो, अपने बाकी साथियों को हमारे पीछे लगा दो। भगवान न करे कोई बुरा वक्त आए तो हम सब मिलकर छोटे मालिक की हिफाजत करेंगे। फोन करने के बाद दौड़ता हुआ स्टीयरिंग सीट पर आया, कार स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। रंजीत ने कहा, छोटे मालिक, आपके पापा हमें कभी खादम नहीं समझते हैं, अपने बराबर समझकर बड़ी बेतकल्फी से बातें करते हैं। अगर इजाजत हो तो एक सवाल करूं? इजाजत है। आप पुलिस हेडक्वार्टर क्यों जा रहे हैं? पुलिस वालों के पास कैसे लोग जाते हैं? रंजीत ने जवाब दिया, जो चोर होते हैं। तुम्हारा जवाब गलत है शंकर चाचा, आप जवाब दें। शंकर ने खुश होकर कहा, वाह छोटे मालिक, आपने मुझे चाचा कहकर मेरा मान बढ़ा दिया है। जवाब ये है कि चोर अपनी मर्जी से पुलिस वालों के पास नहीं जाता, बल्कि चोर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने वाले जाते हैं। पारस ने कहा, शाबाश, यही रंजीत के सवाल का जवाब है। शंकर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? आप किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं? इस वक्त वो पुलिस हेडक्वार्टर के करीब पहुंच रहे थे। पारस ने कहा, गाड़ी जरा फासले पर रोको ताकि अपनी गाड़ी के साथ पुलिस वालों को नजर न आओ। गाड़ी रुक गई। रंजीत ने कहा, आप बहुत छोटे हैं, आपकी रिपोर्ट लिखाने पर पुलिस वाले यकीन नहीं करेंगे, फिर आप किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे? पारस ने इन दोनों को बारी बारी देखा, फिर कहा, तुम दोनों के खिलाफ। तुम अपने आदमियों के साथ पिछली 2 रातों से मेरी निगरानी कर रहे हो। मैं वहाँ से फरार हो गया हूँ, लिहाजा मेरे फरार होने में तुम दोनों का हाथ है। पुलिस वालों का फर्ज है कि वो तुम्हें गिरफ्तार कर लें। फिर उसने कार का दरवाजा खोलकर बाहर आते हुए कहा, इंतजार फरमाओ। उसने दरवाजे को एक झटके से बंद किया, फिर पुलिस हेडक्वार्टर के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। शंकर और रंजीत ने जल्दी से कार से निकलकर पीछे आते हुए कहा, जनाब जरा ठहरिए, आप हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं। हम आपके पापा के खास बंदे हैं, आपके खिदमतगार हैं, फिर आप हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने क्यों जा रहे हैं? उसने जवाब नहीं दिया। शंकर और रंजीत की समझ में यही आया कि बच्चा नादान है, बचकाना हरकतें कर रहा है, बड़ों का फर्ज है इसे गलती से रोका जाए। लिहाजा इन्होंने दौड़ते हुए आकर उसे दोनों तरफ से पकड़ लिया, बल्कि जकड़ लिया। फिर उसे उठाकर कार की तरफ दौड़ते हुए बोले, नहीं मालिक, हम आपको नादानी नहीं करने देंगे, आप खामोशी से कार में बैठ जाइए और हमारे साथ चलिए। इन्होंने पारस को पिछली सीट पर डाल दिया, दोनों अगली सीट पर आ गए। कार स्टार्ट की, फिर आगे बढ़ गए। पारस ने कहा, रंजीत, तुम्हारी पतलून की पिछली जेब में छोटी सी नोटबुक और एक पेंसिल है, जरा मुझे दो। रंजीत ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ? फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, समझ गया, आपके पापा आपको हमारे बारे में बता रहे हैं। मैंने पिछले 24 घंटों से अपने पापा की आवाज नहीं सुनी। बहरहाल ये मुझे दो। रंजीत ने जेब से नोटबुक और पेंसिल निकाल कर दी। जरा आगे जाकर शंकर ने कार रोक दी, फिर कहा, मैं जरा पान लेकर आता हूँ। वो सामने वाली दुकान में गया। जब वापस आया तो पिछली सीट की तरफ देखकर चौंक गया। उसने रंजीत से पूछा, छोटे मालिक कहाँ हैं? रंजीत ने पलट कर देखा, फिर घबरा कर कहा, है भगवान, ये हमारे छोटे मालिक कहाँ चले गए? मैं तो यहीं बैठा हुआ था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। पिछली सीट पर नोटबुक खुली रखी थी, इन्होंने उठाकर देखा, इसमें लिखा था, इसे पढ़ते वक्त यकीन कर लो कि मैं पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच चुका हूं और तुम दोनों खतरे में हो, लिहाजा भागो यहाँ से। वो भागने वालों में से नहीं थे, सही मानों में वफादार और जान निसार थे। इन्होंने अहद कर लिया, चाहे खुद को कानून के हवाले करना पड़े, लेकिन वो छोटे मालिक को अपनी नजरों में रखेंगे। थोड़ी देर इंतजार करेंगे, अगर वो बाहर न आए तो पुलिस हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर में घुस जाएंगे। इस वक्त तक रानी सरदार और शंकर के दूसरे साथी मोटरसाइकिलों पर वहां आ गए थे। इनके पास 4 मोटरसाइकिलें थी। दूर ही दूर से छोटे मालिक की निगरानी करने और ताक़ब करते रहने का यही तरीका मुनासिब था कि वो सब मोटरसाइकिलों पर सवार रहते। तमाम मोटरसाइकिलों में उम्दा किस्म के साइलेंसर लगे हुए थे। ड्राइव करते वक्त शायद खुद को आवाज सुनाई देती हो, लेकिन आसपास से गुजरने वाले इन मोटरसाइकिलों की आवाज नहीं सुन सकते थे। दूसरी तरफ रानी सरदार ने टेलीफोन के जरिए मुझसे राबता कायम करने की कोशिश की। उसे मालूम था मैंने अंकल दिलपत राय के हाँ क्याम किया है, लेकिन पता चला दिलपत राय के हाँ फोन खराब हो गया है। वो राबता कायम नहीं कर सकती थी। इससे पहले मैंने रानी सरदार को अच्छी तरह समझा दिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड आला बीबी यहाँ पहुँच जाए तो वो मेरी तरफ रुख न करे। वो तजब्जब में रह गई थी, मेरे हुक्म के खिलाफ मेरी तरफ नहीं आ सकती थी। इसी इंतजार में रह गई कि शायद मैं इससे राबता कायम करूं। मैं शंकर और रानी सरदार के ख्यालात पढ़कर मालूम कर सकता था कि आधी रात के बाद से पारस किस तरह भटकता रहा और किस तरह इन सब को गाने चक्कर बनाता रहा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो पुलिस हेडक्वार्टर क्यों गया था। ये बात मुझे बाद में मालूम हुई, मैं इसे बयान कर रहा हूँ। वो सीधे रास्ते से हेडक्वार्टर में नहीं गया था, दीवार फलांग कर अंदर पहुंचा था। पहरेदारों से सामना होता तो ख्वाह मुख्वाह बात बढ़ती, फिर बड़े पापड़ बेलने के बाद मंगल पांडे तक पहुंच पाता। जब वो पांडे के पास पहुंचा तो वो छोटे से बंगले के एक बेडरूम में खराटे ले रहा था। अरेन जानते हैं कि इस्तांबुल में पारस अव्वल किस तरह सोनिया की हिकमत अमली, शीबा की टेलीपैथी और आमना की ट्रेनिंग के जरिए कारनामे अंजाम देता आ रहा है। हमारे पढ़ने वाले ये समझ चुके होंगे कि दिल्ली में पारस दोम के दिमाग को दुश्मन कंट्रोल कर रहा होता तो वो उसे इतनी आजादी से इतनी देर तक जिंदगी की सांस लेने देता, फौरन हलाक कर देता या दुश्मनों की कैद से निकलने का मौका ही न देता। लिहाजा ये बात बिल्कुल साफ है कि पारस दोम के दिमाग में भी शीबा मौजूद थी और ये चालें शीबा के पीछे बैठी हुई सोनिया चल रही थी। दास्तान आगे बढ़ाने से पहले एक और वजाहत कर दूं। जब मुझको रसवंती और आला बीबी को मालूम हुआ कि पारस सख्त निगरानी के बावजूद बंगले से निकल चुका है तो हम मियाँ बीवी ने उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की थी और नाकाम रहे थे। बाद में पता चला शीबा ने पारस दोम को कैद से निकालने से पहले इस पर तनवीमी अमल किया था और इसके दिमाग को 7 घंटे के लिए मुकफ्फल कर दिया था। इसका मकसद ये नहीं था कि मुझे और रसवंती को परेशान करे, बल्कि वो शारबर को पारस दोम से दूर रखना चाहती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि शीबा और सोनिया पारस दोम तक कैसे पहुंच गईं? कैसे पारस दोम की आवाज और उसके लबो लहजे को सुन लिया? दरअसल बाबा साहब का इदारा हम सब के लिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की हैसियत रखता है, जहाँ दुनिया जहाँ के इल्म से ताल्लुक रखने वाली किताबें भी हैं, ऑडियो कैसेट भी हैं और वीडियो कैसेट भी हैं, जिनके जरिए हम बड़ी अहम मालूमात हासिल करते रहते हैं। बाबा फरीद वास्ती के हयात में ही ये तय पा गया था कि मैं और रसवंती जितने दोस्तों और दुश्मनों की आवाजें और लबो लहजे सुनते हैं, इन सब को ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड करवा के बाबा साहब के इदारे में महफूज कर दिया करें। बाबा साहब की इस हदायत पर अमल होता रहा था। जहाँ बहुत से दुश्मनों और दोस्तों की आवाजें रिकॉर्ड की गई थी, वहाँ राजेश की आवाज भी बाबा साहब के इदारे में मौजूद थी। शीबा ने जनाब शेख अल्फारस से दरख्वास्त की थी कि उसे राजेश की आवाज सुनाई जाए, लिहाजा आवाज सुना दी गई थी और वो राजेश के लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके पास पहुंच गई थी। फिर उसके जरिए पारस के दिमाग को छूने में क्या देर लग सकती थी और अब वो उसी के दिमाग में थी। बहरहाल ये बात वाज़ेह हो गई कि पारस दोम मंगल पांडे के बंगले तक पहुंच गया था। दरवाजे अंदर से मुकफ्फल थे, लेकिन इन्हें खोलना कौन सी बड़ी बात थी। पांडे ने खराटे लेने के बावजूद नींद की हालत में उठकर तमाम दरवाजे खोल दिए थे। पारस दोम को अंदर आने का मौका दिया था, फिर वापस बिस्तर पर आकर चारों शाने चित होकर इसी तरह खराटे लेने लगा था। पारस ने थोड़ी देर तक उसे देखा, कुछ सोचा, फिर बिस्तर पर चढ़कर करीब आया और इसके पेट पर बैठ गया। पांडे नींद की हालत में था, उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, पेट पर काफी वजन रखा हुआ था। अचानक उसकी आंख खुल गई। पारस ने उसे घूर कर देखा, वो नीम ख्वाबीदा सा और नीम बेदार सा था। ऐसे में पारस ने कहा, मैं हूँ यमराज यानी मुल्कुल मौत। वो एकदम से सागत हो गया, जैसे मुल्कुल मौत ने उसके पेट पर सवार होते ही रूह कब्ज कर ली हो। उसने फौरन ही आंखें बंद कर ली। पारस ने कहा, आंखें बंद करने से दुनिया ओझल हो सकती है मगर खत्म नहीं हो सकती, हकीकत अपनी जगह रहेगी। उसने पट से आंखें खोल दी, खौफजदा होकर बोला, तुम कौन हो? मेरे पेट पर क्यों सवार हो गए हो? देखो मेरा नाम मंगल पांडे है, कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं कर सकता, सब मुझे। पारस ने बात काट कर कहा, लोग तुम्हें कुछ भी कहते हो, दुनिया का बड़े से बड़ा शहज और मौत के सामने घुटने टेक देता है। मेरी सांस रुक रही है, भगवान के लिए मेरे पेट को आजाद कर दो। पारस ने वहाँ से उठकर
کر پوچھا کیا تمہارے مہاجوتشی نے یہ نہیں بتایا کہ موت کسی وقت بھی تم پر چھاپا مار سکتی ہے؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا مجھ سے بڑی بھول ہوئی، میں نے پچھلے 24 گھنٹوں سے مہاجوتشی دھنراج کو بلا دیا ہے، مگر کیا کروں، مجبور ہوں، اسے اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو کسی نہ کسی عورت سے لات جوتے کھاتا ہوں، یہ میرے ہاتھ کی لکیریں بڑی ہی جوتا خور ہیں، پتہ نہیں میں کیسا مقدر لے کر پیدا ہوا ہوں۔ تم تو مقدر کے سکندر ہو، کیا فرہاد علی تیمور کو گرفتار نہیں کرو گے؟ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر بیٹھ گیا، پھر بولا تمہارے منہ میں گھی شکر، کہاں ہے فرہاد؟ یہ تمہارے سامنے اتنا لمبا چڑا فرہاد کھڑا ہے اور تمہیں نظر نہیں آتا؟ پانڈے نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے پوچھا، تم فرہاد علی تیمور ہو؟ تعجب ہے، آج تک نہ کسی نے مجھے بتایا اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ بین الاقوامی شہرت رکھنے والا فرہاد علی تیمور 3 فٹ کا آدمی ہے۔ میں 3 فٹ سے بھی چھوٹا ہوں۔ آدمی خود کو جتنا چھوٹا بنا کر رکھے گا، علم و ہنر کی دنیا میں اتنا ہی قادر ہوتا جائے گا۔ پانڈے تیزی سے چلتا ہوا اپنی وردی کی طرف گیا۔ اینگر میں وردیوں کے ساتھ ایک ہتھکڑی لٹکی ہوئی تھی، وہ اسے اٹھاتے ہوئے بولا اگر تم فرہاد علی تیمور ہو تو ہاتھ سامنے لاؤ، میں ہتھکڑی پہناؤں گا۔ پہلے اپنے ہاتھ کی لکیریں کسی کو دکھاؤ، وہ بتائے گا تم اتنے قریب ہونے کے باوجود گرفتار کر سکتے ہو یا نہیں۔ کیا فرہاد علی تیمور اتنا احمق ہے کہ تمہارے پاس ہتھکڑی پہننے کے لیے چلا آئے گا؟ اس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، میرے دوست دھنراج تم کہاں ہو؟ میرے پاس آؤ، میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھو، یہ بتاؤ میں اس بین الاقوامی شہرت رکھنے والے مجرم کو گرفتار کر کے بین الاقوامی شہرت حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر تمہارا مہاجوتشی موجود ہوتا تو وہ بتاتا کہ فرہاد کو گرفتار کر سکتے ہو، مگر تمہیں سخت آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ میں کسی بھی آزمائش سے جان دے کر بھی گزر سکتا ہوں۔ یہ کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو؟ جان دے دو گے تو آزمائش سے کیسے گزرو گے؟ عقل کی بات کرو۔ اس نے عاجزی سے کہا، اے بھائی ایک بالشت کے فرہاد، مجھے سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ کیا فرہاد ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر میں دنیا والوں سے پوچھوں گا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، لیکن تم فرہاد کے انداز میں میرے پاس آئے ہو اور میرے پیٹ پر چڑھ کر بیٹھ گئے تھے۔ کیا تمہیں پتا ہے آج تک کسی نے میرا نام لینے کی ہمت نہیں کی اور تم میرے پیٹ پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ میرا نام منگل پانڈے ہے، سب مجھے الو کا پٹھا کہتے ہیں۔ پارس نے اس کی بات مکمل کر دی۔ وہ غصے سے آگے بڑھتے ہوئے بولا، یو شٹ اپ۔ وہ اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا، دونوں بازو پھیلا کر اسے بوچنا چاہتا تھا، لیکن وہ گرفت میں نہیں آیا۔ اس نے سر جھکا کر دیکھا تو بچہ فرہاد زمین پر بیٹھ گیا تھا اور پھسلتا ہوا اس کی ٹانگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا پیچھے چلا گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ تم پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہو، یہاں کے ریکارڈ روم میں جاؤ یا اپنے اعلیٰ افسر سے رابطہ قائم کر کے معلوم کرو۔ کیا فرہاد علی تیمور کے بیٹے پارس کو خفیہ طور پر قیدی بنا کر رکھا گیا تھا؟ اور اگر رکھا گیا تھا تو وہ 5 برس کا بچہ اب کہاں ہے؟ تب معلوم ہوگا کہ وہ تمہاری یعنی منگل پانڈے کے سامنے ہے۔ پانڈے کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے اعلیٰ افسر سے پوچھو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، کہیں تم بھاگ تو نہیں جاؤ گے۔ میری فکر نہ کرو، اگر مجھے یا میرے پاپا کو گرفتار کرنا چاہتے ہو تو کہہ چکا ہوں تمہیں سخت آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ آخر وہ کیسی آزمائشیں ہوں گی ذرا جلدی بتاؤ۔ میں اپنے اعلیٰ افسران کو تمہارے متعلق اطلاع دے کر چونکا دینا چاہتا ہوں۔ وہ بھی کیا یاد کریں گے کہ منگل پانڈے سے کیسی تازہ ترین معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ ساری دنیا اب فرہاد کے پیچھے ہے اور پانڈے اس کے بیٹے تک پہنچ چکا ہے۔ پلیز ذرا جلدی آزمائشوں کے سلسلے میں وضاحت کرو، تمہیں اپنی دلیری کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس نے گونسا تان کر کہا، میں خود کو دلیر ثابت کر دوں گا، تمہیں اسی گونسے کے ذریعے انتقام لینا ہوگا۔ ضرور لوں گا، لیکن کس بات کا انتقام؟ کتنے شرم کی بات ہے، عورتوں نے سرعام تمہارے منہ و تمانچے مارے اور تم مار کھاتے رہے، اب تم اینٹ کا جواب پتھر سے دو گے۔ انہوں نے تمہیں تمانچے مارے، تم گونسے مارو گے۔ وہ ایک دم سے گڑبڑا کر بولا، ارے کیا کہہ رہے ہو؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، انہیں گونسے ماروں گا تو لوگ مجھے زندہ چھوڑیں گے؟ جس بات پر عمل کرنا مشکل ہو بلکہ ناممکن ہو، اسی کو آزمائش کہتے ہیں۔ پھر تم ایسی ویسی عورتوں کو گونسا نہیں مارو گے، بلکہ کسی بڑے افسروں کی بیوی کو، کسی سیاسی لیڈر کی گھر والی کو، کسی بہت بڑے فلم سٹار کو ایک گونسا ضرور مارو گے۔ اس کے بعد ہی فرہاد اور اس کا بیٹا تمہارے قابو میں آئے گا۔ تمہاری ایسی کی تیسی، میں تو ابھی تمہیں قابو میں کر سکتا ہوں، ابھی تمہاری گردن دبوچ سکتا ہوں۔ وہ بستر سے اٹھ کر پارس پر حملہ کرنے کے انداز میں بڑھا۔ ادھر پارس نے اسے گونسا مارنے کا انداز اختیار کیا، دور ہی سے ایک گونسا چلایا۔ پانڈے کو ایسا لگا جیسے وہ گونسا اس کے دماغ میں پڑا ہو، اس کا بیجا ہل کر رہ گیا۔ ایسی تکلیف محسوس ہوئی جو ناقابل برداشت تھی۔ اس کے منہ سے چیخ نکلنا چاہتی تھی، لیکن محسوس ہوا جیسے کوئی جانی
जिस्मानी कुव्वत उसका मुंह दबा रही हो ताकि बाहर तक आवाज न जाए। जब सर की तकलीफ में कमी महसूस हुई तो इसने दूर खड़े हुए पारस को देखते हुए सोचा, आखिर ये लड़का कितना ताकतवर है। एक घूंसा चलाया और मैं तड़प कर रह गया, जैसे मेरी खोपड़ी पर क़यामत गुजर गई हो। लेकिन अजीब बात है, इसके घूंसे की चोट मेरे जिस्म पर, मेरे सर पर महसूस नहीं हुई, बल्कि सर के अंदर महसूस हुई थी। फिर इसे ख्याल आया वो एक बच्चे के मुकाबले में फर्श पर गिर पड़ा है। इसने जल्दी से उठते हुए पूछा, क्या तुमने सचमुच घूंसा मारा था? फिर मारकर यकीन दिलाऊं? वो जल्दी से पीछे हटकर बोला, नहीं नहीं, तुम ये बताओ क्या बला हो? मैं तुम्हारी मौत भी हूँ और जिंदगी भी, तुम्हें फैसला करना होगा। क्या मेरे पापा फरहाद अली तैमूर को गिरफ्तार करना चाहते हो? ये शर्त बहुत कड़ी है। लोग इन्हें गिरफ्तार करने के लिए जान की बाजी लगाते हैं, अपना तमाम सरमाया खर्च करते हैं, अपने सारे ज़राए इस्तेमाल करते हैं और बाजी हार जाते हैं। तुम्हें तो सिर्फ औरतों के सामने दिलेरी दिखाना है। इसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं ऐसी दिलेरी नहीं दिखाऊंगा, मैं फरहाद अली तैमूर को गिरफ्तार नहीं करूंगा। तो फिर मुझे बेटा बना लो। पांडे ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मुझे एक महफूज पनाहगाह की तलाश है, मैं तुम्हारा बेटा बनकर महफूज रह सकता हूँ? ये मुमकिन नहीं है। यहाँ लोग मेरे तमाम बच्चों को जानते और पहचानते हैं, तुम्हारी इस बीवी के बच्चे को कोई नहीं जानता, जिसे तुमने दुनिया वालों की नजरों से छुपा कर रखा है। वो गड़बड़ाकर बोला, तुम बालिशत भर के छोकरे मेरी दूसरी बीवी के मुताल्लिक क्या जानते हो? जो मेरे पापा जानते हैं वो मैं जानता हूँ। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, एक जवाब दो, मुझे बेटा बनाओगे या नहीं? इनकार करोगे तो खोपड़ी हिलाकर रख दूंगा। पुलिस वाले सुबह तक यहाँ तुम्हारी लाश देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।